ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த மூவி வந்து நமக்கு நிறைய சஜஷன்ஸ்ல வந்திருந்தது. அதனால காக்கா குயில் அப்படின்ற ஒரு மூவி பார்க்க போறோம். இது 2001ல வந்த மூவி, காமெடி டிராமா. மூவியோட கேஸ்ட் யாருன்னா மோகன்லால், அப்புறம் முகேஷ் இருக்காங்க. இப்பதான் நம்ம முகேஷ் மூவிஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். நெடுமுடி வேணு, ஜெகதீஷ், சுகுமாரி, அப்புறம் ஜெகதி ஸ்ரீகுமார், இன்னசென்ட், கொச்சின் ஹனீஃபா, நிந்திரன்ஸ், இவங்களாம் நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஃபேஸ். இவங்க அந்த மூவில இருக்காங்க. மூவியோட மியூசிக் டைரக்டர் எம்ஜி ஸ்ரீகுமார், அப்புறமா வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங்ல வெங்கடேஷ் ஒருத்தவங்க பண்ணிருக்காங்க. மூவியோட டைரக்டர் நம்மளுடைய ஃபேவரட். உனக்கு இருந்துச்சு ரொம்ப ஃபேவரட்டான அந்த வெட்டம்லாம் வந்துட்டு இவங்க இருக்காங்க. நம்ம பிரியதர்ஷன் காம்போ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் பாக்குறோம். சந்திரலேகா பாத்திருந்தோம். ஆமா, நம்ம சிரிச்சு நம்மள சாகடிச்சிட்டாங்க. ஆமா. அதை விட காமெடி பிளாஸ்டர்ல ஒரு படம் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஓ, சந்திரலேகால கீழே கமெண்ட்ஸ்ல தான் காக்கா குயில் நிறைய பேர் சந்திரலேகா பார்க்கும்போது அதுல காக்கா குயில் நிறைய பேர் நம்ம போலும் போட்டிருந்தோம். அதுல வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு ஓட்டிங் தான். அதுல 90% கிட்ட வந்துட்டு நம்ம இந்த படத்தை பார்க்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா என்னன்னா, இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஹாலிவுட் படத்தை வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் இதை எடுத்திருக்காங்க. இதோட லைன் வந்துட்டு எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா, எ ஃபிஷ் கால்டு வாண்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஹாலிவுட் மூவி பயங்கரமான ஹிட் ஆங்க. 1988ல அங்க ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அங்க இருந்து இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுத்து இங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு பட்டி டிங்கரிங் பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு ஏத்த மாதிரி இல்ல, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி. ஓகேவா? இத வந்துட்டு அப்படியே ஆட்டையை போட்டு ரீமேக் பண்ணதுதான் இங்க லண்டன் ஒரு மூவி இருக்கு. ஆக்சுவலா லண்டனோட ஒரு சில காமெடி சீன் வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சுங்க, நம்ம எப்படியும் அந்த கேடிவி ஆதித்யா எல்லாம் வந்துட்டு அந்த காமெடி சீன்ஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம். தெலுங்கும் தமிழும் வந்துட்டு காக்கா குயில் வந்து ரீமேக் பண்ணிருக்காங்க. பட் காக்கா குயில் வந்துட்டு ஓஜி இன்ஸ்பயர்ட் பை எ ஃபிஷ் கால்டு வாண்டா. இதுதான் அது. அந்த படம் வந்துட்டு ஆஸ்கருக்கு நாமினேட் ஆயிருக்கு. அதுல நடிச்ச கெவின் கிளைன்ங்கிற ஒருத்தர் வந்துட்டு ஆஸ்கர் அவார்டே வாங்கியிருக்காரு அந்த படத்துல. ஆனா பாரு, லைக் என்னதான் இப்போ 90ஸ்ல வந்த மூவியா இருந்தாலும் இது 2000ல வந்த மூவியை போல நமக்கு இன்டர்நெட் ரொம்ப கம்மி எக்ஸ்போஷர். அப்படி இருக்கும்போது எங்கெங்கயோ இப்ப லெட்ஸே வந்து ஃபாரின்ல ஒரு டிஷ் இருக்குன்னா அந்த டிஷ் இந்தியால செய்யக்கூடாது ரூல் இல்ல. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்தா நம்ம ஊர்ல யாரோ ஒருத்தர் அதை சர்வ் பண்ணாதான் நம்மளால அதை சாப்பிட முடியும். அங்க இருந்து அங்க எடுத்துட்டு வந்தது இவங்க ஈஸியா ரீமேக் பண்ணது தமிழ் தெலுங்கு. அப்ப இல்ல இன்ஸ்பிரேஷனுக்கோ இல்ல வந்து இன்னொன்னு அப்ப கிராஸ் ஓவர் கிடையாது. அப்ப தமிழ் மக்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபிளேவர்ஸ் வேணும். ஆக்சுவலா பயங்கரமான ஹிட்னு நினைக்கிறேன். இது காமெடி பிளாஸ்ட் நினைக்கிறேன் அங்க வந்துட்டு. ஆனா நம்மளுக்காக யாரும் ஒருத்தர் வெளியில போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கல்ல. இப்ப லியோலாம் இங்க இன்ஸ்பயர்டு ஒரு சம்திங் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் வயலன்ஸ் வந்து எடுத்துதான் லியோ படத்தை எடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லைன் எடுத்துக்கிட்டாங்க அங்க இருந்து. ஹைஸ்ட் காமெடிங்கிற அந்த ஒரு லைனை எடுத்துக்கிட்டு இவங்க வந்துட்டு அதுல பயங்கர ஃபிளேவர், காமெடி ஃபிளேவர் ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு 2 லீட் ரோல் எடுத்துக்கிட்டாங்க. முகேஷையும் லாலட்டனையும் எடுத்துக்கிட்டு செம்மையா வந்துட்டு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் ரெடியா வச்சிருக்காங்கன்னு தோணுது. ரெடி ஆயிக்கு சிரிச்சு நம்ம சாக போறோம். அது மட்டும் தெரியுது எனக்கு. ஓகே மூவிக்குள்ள போயிடலாம். மூவி முடிச்சு டிஸ்கஷன் வச்சுப்போம். Where is this location? எடுத்தோம் இன்ட்ரோ. மாசான இன்ட்ரோவா இருக்கு. டபுள் டெக்கர். இது எந்த ஊரு? லண்டன். அதனாலதான் தமிழ்ல லண்டன் நேம் வச்சிட்டாங்க. லண்டன் சொல்லிட்டு எல்லாம் இந்தியன்ஸா இருக்காங்க. மும்பையா இருக்குமா? இல்ல லண்டன் இல்ல, கல்கத்தா மாதிரி இருக்கு. டாக்ஸில இருக்கு. Excuse me. जी. This is biggest travel. चलो भाई. आगे जाके बाहर घूम जाएंगे. ஐயோ. ஓ ஃபிளாஷ்பேக் அந்த பேக். போச்சு, அம்மா கொடுத்த ஊருக்காலாம் இருக்கு அதுல. ஐயோ. சர்டிபிகேட்ஸ் வேற. யாராவது அந்த ஒரு பேக் அப்படி வைக்கலாமா? இங்கதான் பாருக்கு லொகேஷன்ஸ். ஏய் நெடுமுடி. இது நிஜமாவே நெடுமுடிதான். കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പ്രഷറിന്റെ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. തമ്പുരാട്ടിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കണ്ണ് കാണാതായിട്ട് 10-24 വർഷമായില്ലേ. കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ ഗന്ധത്തിനും സ്പർശത്തിനും ശബ്ദത്തിനുമായിട്ട്
പകുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുക. ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊട്ടാലോ കേട്ടാലോ പിന്നെ എത്ര കാലം കേട്ടാലും അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഈശ്വരൻ തന്നു. അവിടെ തമ്പുരാട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മേജർ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞതാ, മനസ്സിനെ നോക്കുന്നൊന്നും പറയരുത്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല. ഡോക്ടർക്ക് അറിയാലോ, 20 വർഷമായി അവൾ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ടല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്നാലും പ്രഷർ നോർമൽ ആകുന്നവരെ ചന്ദ്രിക അവിടെ നിൽക്കില്ല. ஓ வடிவேல் ப்ளே பண்ணியிருந்தாரு அந்த படத்துல அந்த அட்வொகேட் கேரக்டர். അത് ഗുപ്താന്തര കേസിലെ നരസിംഹനല്ലേ? സിംഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടി, പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ജാമ്യത്തോടെ കെട്ടി വെക്കാത്തോണ്ട് ബെയിൽ ക്യാൻസൽഡ്. എന്റെ ഓഫീസിലെ പിയൂൺ ആ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയില്ലേ, ആ ചെറ്റയിടയിൽ കെട്ടി വെക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുത്തു വിട്ടതാ. അവൻ അത് കൊണ്ട് മുങ്ങി. ഇപ്പൊ ചിങ്ക എന്നെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുമെന്നാ പറയുന്നത്. എടോ, അയാളെ തനിക്കറിയാവോ? അയാൾ 8 കൊല ചെയ്തതാ. അതാ അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത്. അയാളുടെ ജാതകത്തിൽ 9 കൊലയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. എന്നാ അയാൾ തന്നെ തടി ചിങ്ക അകത്തു നടക്കുമ്പോ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ? ആരാണ് പോകും? ആ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയെ കൊന്നിട്ട് അകത്തു പോകും. അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. அச்சனி வராரு. അയാള് പറഞ്ഞിട്ട് പോണ കേട്ടു, തന്നെ കൊല്ലൂന്ന്. അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ കൊണ്ടുവരുവേൻ. അതല്ല, അതിനുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഈയുടെ താനൊക്കെ ഈ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭാരമാണ്. ஜெகதீஷ் ஓ எல்லாருமே இருக்காங்க இதுல. തന്നോട് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ കള്ളപ്പേരുടെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക് ലോക്കർ എടുത്ത് തരണമെന്ന്. അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ കാശ് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ജാമ്യം ജാമായി പോയത്. ലോക്കർ എടുത്ത് തരാം. നാളെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്, തെറ്റിക്കാൻ തന്നെ വെച്ചേക്കൂല. அதே ஏய் முகேஷ் കിഴക്കേ വരാന്തയിൽ നിന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്നു. இன்னசென்ட் என்ன அடுத்தடுத்து வந்துட்டே இருக்காங்க நிறைய பேര്. 41 ദിവസം ധ്യാനം കഴിഞ്ഞാല് ബ്രാൻഡി കണ്ട കലി കയറും. അപ്പൊ വിസ്കിയോ മദ്യം കണ്ട കലി കയറും. അതന്നെ ചേട്ടനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അവാറ മനസ്സിൽ ഇതാണ് ഒരു ഒടുക്കത്തെ പൂജ. തീപ്പെട്ടി വെച്ച കാണൂല. ഓളാ തിരിയും വിളക്കും ഒക്കെ കത്തിച്ച് തീപ്പെട്ടി മുഴുവൻ തീർക്കും. தானே കോയിനുകുട്ടി, നീ നന്നാവില്ല. അത് താൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഞാൻ അറിയാൻ. எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பாரு. இது என்ன அந்த 5 வண்ண பூ அதுல வரும்ல. அதேதான்பா, அதே பில்டிங். இது சென்னையில தான் இங்க இருக்கோ? சென்னையில இல்ல, இது கல்கத்தா. ഇത്തിരി ആസിഡ് എടുത്ത് ആ സുന്ദരിയുടെ മുഖത്തൊഴുകി. അപ്പൊ അവരുടെ സൗന്ദര്യം പോയി കിട്ടും. തനിക്ക് സമാധാനമല്ലേ വേണ്ടു. കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തന്മാര് വരും. അമ്മ സുന്ദരിയാണ്, പെങ്ങള് ചരക്കാണ്, ആ ചാച്ചൻ അമ്മാവനെ കൊണ്ടോ പൊതുവെ ആ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മുറിയിലുണ്ടോ. അവരുടെ തീപ്പെട്ടി കൂടെ അന്വേഷിച്ച് തെണ്ടി ഇറക്കാനുണ്ടു. താൻ അവനെ കണ്ടാ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ അവനെ കണ്ടാ എടുത്ത് കോണം കൊടുക്കുന്നു. കോണം എടുക്ക്. അങ്ങനെ സാമാനോട് കാണുന്നു വേണ്ട. എന്റെ കാര്യം എന്താവാൻ? 41 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തമ്പുരാനെ കണ്ട് സമസ്താവരാതെ പറയും. അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കും. അവനെ അങ്ങോട്ട് പോയടോ. കാളെ കയറൂരി വിടുന്ന പോലെ കാലത്ത് വിടുന്നു പോകും. താൻ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി നോക്ക്. ஏரியாவே கலவரமா இருக்கே. അതല്ല, നാളെ കേട്ട കേസാ. എവരോ ഇയാളുടെ ഭാര്യയും കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. കാശ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? കാശ് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. തന്റെ ജോലി വിസ വരിക, പക്ഷെ കാശില്ല, ഒന്നും നടക്കില്ല. ആ അടുത്ത ആളെ വിളിക്ക്. തന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കണ്ടാ വിളിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത 21-ാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ട്. അതിനകം കാശ് കൊണ്ടുവന്നാ മതി. ഓടോ ഓ, വെറുതെ ആളെ വെറുതെ. ആ ഇതാ മാക്രി പോകുന്നില്ലേ? என்ன துரத்திட்டு வர்றாரு தெரியலையே. ஏன் பார்த்தனே சேசிக்கல போற? ஏன் ஒரு சட்டையில பட்டன் இல்லாம விட்டுருக்காங்க? தெரியல.
കുത്തരുത്. കുത്തി നിന്റെ കുടലെടുത്ത് മാലയിട്ട് ഞാൻ തൊള്ളും. എന്റെ പട്ടികളാണോ? നീ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോ, ഞാൻ തന്നേക്കാം. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയാൽ അത്തം പറ്റി എനിക്കാണോ? ഓർമ്മണ്ടടാ, ട്രഷറിയിൽ അച്ഛന്റെ പെൻഷൻ കാശ് വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ കൊട നിവർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം ആ കാശ് നിന്നോടൊന്ന് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൊട നിവർക്കുന്ന സമയം നോക്കി ആ കാശ് കൊണ്ട് നീ ഏതോ ഫാസ്റ്റ് ബാസ്റ്റിൽ കയറി എങ്ങോട്ടാ പറഞ്ഞു. പിന്നെ இதே விளையாடுறாரு அவர் மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ആ ഒരു മാസം എന്റെ വീട്ടുകാര് അരവേളോടാ കഴിഞ്ഞതറിയോ? ആ നിന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്നത്തെ എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാറുന്നല്ലോ. കത്തോ മോട്ടിച്ചോ നാടുപിടിയില്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. നടന്നു നിനക്കിപ്പോ എന്നെ കൊല്ലണം. ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് നല്ല ഞാൻ സ്വയം കുത്തിച്ചാകുന്നതാ. അതാ എന്റെ ഗതി. എന്തായാലും എന്റെ അച്ഛന്റെ പെൻഷൻ കാശ് കൊണ്ട് നീ ഇത്രയും വലിയ ആളായില്ലേ. ആ നന്ദി എന്നോട് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞാൻ തരാം. നീ വിചാരിക്കുന്നത്ര വലുതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഈ കോട്ടർ സൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വാടകയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ ചില ചെറിയ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടത്തുമോ, രക്ഷയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ ജോലിയോട് കൂടിയ വിസയെ പറ്റി കേട്ടത്. ഒരുത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടാൻ ഓഫീസിൽ നിർണയിച്ച പണം പറ്റിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടച്ചു. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാക്കി കൂടെ അടച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. ഇപ്പൊ അത്രേ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ ഒരു കടുക ചെയ്യാൻ പോകും. എന്താ? അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും കൂടാ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു പിടിയും കിട്ടാത്ത നിലയിലാണ് ഞാൻ. കടക്കാരെ കൊണ്ട് പൊറുതുമുട്ടിയപ്പോ അമ്മ അടുക്കള ജോലിക്ക് വരെ പോകാൻ തുനിഞ്ഞ എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാ മോനെ. നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. ആദ്യം കാശ് തരാന്നോ, അത് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ വീട് തരാന്നോ, ഇപ്പൊ അതും പറയുന്നത്. ജോലിയോട് കൂടിയ വിസയാണ്. 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോവാനാ? ജോലി കിട്ടിയ 2 വർഷത്തെ ശമ്പളം മതി ഈ കടം വീട്ടാൻ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കടമൊക്കെ വീട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണവരെ പെണ്ണോട് നിൽക്കട്ടെ. ആ നിന്നോട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തെക്കാൾ ഏട്ടന് വലുത് ഏട്ടന്റെ വിസയാണല്ലേ? വിസ വാങ്ങി ദുബായിൽ പോയി കൊട്ടാരം കെട്ടി വാഴാനല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്ത് 10 കാശ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വീടും പറമ്പും കൂടെ കടക്കാർ കൊണ്ടുപോകും. നിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും ചേട്ടനും കൂടെ തെരുവിലിറങ്ങി തെന്നേണ്ടി വരും. അത് കാണാനാണ് നിനക്ക് മോഹമെങ്കിൽ ഞാൻ പോണില്ലെന്ന് വെക്കാം. ஆல்ரெடி பிரச்சனையில தான் வந்திருக்கு. ഇനി എന്തെന്നൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രലേഖാലും இப்படிதான் வருவாரு. കറക്റ്റാ? നിന്റെ കഥകേട്ടൻ എനിക്ക് സഹതാപമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഉരുളിയെന്ന് മദ്രത്തിനോട് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ കാര്യം നിനക്കറിയാം. കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ച് അവൻ പണവും പണ്ടവും തട്ടിയെടുത്ത് പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയി. അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അന്ന് ഞാൻ മറന്ന ഈ സത്യവും ധർമ്മവും. വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഇല്ല. അമ്മ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ വെറുതെ അവരെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിന് നീ വിളി. നീ ദുബായിലാണെന്ന് പറ. ജോലി കിട്ടാൻ കുറച്ച് കാലം കൂടെ എടുക്കും. അപ്പം വീണ്ടും വിളിക്കാമെന്ന് പറ. അവരെങ്കിലും മനസ്സമാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെ നീ ഇപ്പൊ വിളി. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. തമ്പുരാന് തെറ്റിയില്ല. കൊച്ചുമോൻ 7-ാം തീയതി തന്നെ വരുന്നതായിട്ടില്ലേ? 7-ാം തീയതി ആണോ 9-ാം തീയതി ആണോ എന്നൊരു സംശയം വന്നു. അതാ എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങിയത്. ഏത് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, അതിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്, അതും കൂടെ നോക്കട്ടെ. ഒരു പാക്കറ്റ് ഗോൾഡ് ഫ്ലൈ അവിടെ നിൽക്കും. BA 424 ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ്. 424 ബ്രിട്ടീഷ്. എന്നാ വരട്ടെ തങ്ക. വിവേകന്റെ കൂടപ്പുറം തമ്പുരാൻ എഴുത്ത് വായിക്കുന്നവരൊക്കെ അവന്റെ ഒരു ഗോൾഡ് ബ്രേക്ക്. ഈ മാസം പച്ചവെളിപ്പം കൂടുതലാ. 1-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ 10 പൈസയുടെ സാധനം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ 2 കണ്ണും പോയത്. ഇയാളെ ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ 2 പൊട്ടക്കണ്ണന്മാര്. മൂത്ത കാശ ചെമ്പൂല താമസം. ഒരു കാലത്ത് ഈ തെരുവിന്റെ പകുതി ഇവരുടെ ആയിരുന്നു. നാട്ടിലുള്ള ഏതോ രാജകുടുംബത്തിന്റെ താവഴിയ കൊട്ടാരം പോലൊരു വീട്. നിനക്കറിയോ ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൂട്ട് നന്നാക്കാൻ പോയ കണ്ടു. കൂട്ടെന്ന് കേട്ടി അത് നന്നാക്കാൻ പോയപ്പോ കണ്ടു. ഇയാളെ ഒരു കൊച്ചുമാൻ അമേരിക്കയിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരുമെന്നാ പറഞ്ഞു. ഹിന്ദി പിള്ളേർ എടുപ്പിക്കരുത്. തലേ കയറി ഇരിക്കുവേ. കളഞ്ഞിട്ട് വാ. ഈ ചെറിയ കുടിയാണ് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരം. നിനക്കിവിടെ ഞാൻ മൂലയെ കിടക്കാം. കട്ടില്ല. അതാ പൊതുവാളന്റെ. അയാൾ ഏതോ അമ്പലത്തിൽ ഭജന കഴിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. എപ്പോഴാ വന്ന് കയറുന്നത് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഋത്തിക് റോഷന്റെ കൂടെ വരാന്തേ കിടക്കും. ഋത്തിക് റോഷനാ? അപ്പുറത്തെ ചാവാലിപ്പട്ടിക്ക് പുള്ളരിട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. അപ്പൊ കക്കൂസും പുളി നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ടാങ്കിലാവും. കക്കൂസ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പുറത്ത് കയറിക്കണം. അയ്യോ പത്തൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ബോംബെയാണ്. ഇവിടെ ഇത്ര തന്നെ മഹാഭാഗ്യവന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടാ. 2 അടിച്ചിട്ട് ചെലുത്താനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തുടങ്ങാൻ നോക്കും. അതേടാ, ഈ കാലത്ത് ദൈവത്തിനെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ചെലുത്താനാ സ്ട്രോങ്. കാശിന് വകയില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കും. പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരുത്തരെ വളച്ചെടുത്തു ചീത്ത പേര് എനിക്ക്. അതിലൊത്തിരി സത്യമില്ലേ സാവിത്രി അമ്മേ? അച്ഛന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വക്കീലെന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ നിന്നപ്പോ ഈ നമ്പി സച്ചിൻ കോടതി വരാന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ചായ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ
ഞങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഒരാൾ വീട്ടിൽ വേണമെന്ന് കരുതി ഇവിടെ നിർത്തിയതാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോളെ അല്ല, തമ്പുരാൻ തന്നെ പറ. വല്യത്തം വക്കീലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടല്ലേ ഇന്നും തമ്പുരാൻ വരെ ഇയാളെ സഹിക്കുന്നത്. എനിക്കങ്ങനെ കേസൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആ കുഞ്ഞുണ്ണി ഈ ആഴ്ച അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരും. കണ്ടവരൊക്കെ കയറി തോന്നിവാസം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് വീട്ടിലെ ഫോൺ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എഴുത്തോ ടെലഗ്രാമോ വന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുക. അത് വല്ലതും വന്നാൽ അറിയിക്കണം. അത്രയും പറയാൻ ഇറങ്ങിയതാ. തമ്പുരാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ, അക്കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. പിന്നെ ആ പൊതുവാളിന്റെ കയ്യില അവന് ഇനി ആ പഠിക്കാത്ത കയറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങളെ നോക്കാനാ അവനെ വെച്ചത്. പിന്നെ കള്ളു കുടിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത അവനെ നോക്കാൻ വേറൊരാളെ വെക്കേണ്ടി വന്നു. ആരുമില്ല. തോമസ് മോലാലിന്റെ വീടല്ലേ? അതെ. ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. ഞാൻ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി, ഇത് ശിവരാമൻ. കൂട്ടിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അച്ഛനാണെന്നുണ്ടല്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് ഇവരുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്ക് അത് സ്വല്ല വരുന്നേക്കുള്ളേ. അത് പറയാനല്ലേ ഞാൻ വന്നത്. അതിന് മുമ്പ് അവരൊക്കെ അടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്താ. നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ഒരാളെ കൂടെ വേണമെന്ന് മോലാളി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ. വിശ്വസിക്കാം, നല്ല ചങ്കൂറ്റുവാ, കൂടെ നിൽക്കും. കണ്ടിട്ടൊരു കള്ള ലക്ഷണം. മോലാളിക്ക് ബാങ്ക് മോഷണത്തിന് ഒരു ഹരിചന്ദ്രനാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പ്ലാൻ ഞാൻ പറയാം. ഇത് എലീന, എന്റെ കാമുകിയെന്നോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നോ കൂട്ടുകാരിയെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇവൻ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി. തോമാച്ചിന്റെ ബ്രദർ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാശിന്റെ കാര്യം അതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നടക്കും. പിന്നൊരു പ്രധാന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ആരും ആരുടെയും പേര് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു തെളിവും പോലീസിന് കിട്ടരുത്. ഇയാളെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കോഴിയെ മോഷ്ടിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ ബോംബെയിൽ ബാങ്ക് മോഷ്ടിക്കുന്നത്. കോഴിയായാലും ബാങ്കായാലും മോഷണം തന്നെ. അകത്തായാലും 3 നേരം ഗോതമുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടും. ഒരു ബാങ്ക് മോഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്താ വിചാരിച്ചു? എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ്. എന്തായാലും ഞാനില്ല, വേറെ വല്ല രീതിയിലും വേറെ നിന്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവച്ചു. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പൊയ്ക്കോ. ഞാൻ മോഷണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചോണ്ട് പോയ പെൻഷൻ കാശ് പലിശ സാധനം തിരിച്ചു തന്നേക്കാം. അതോടെ നമ്മൾ ബന്ധം തീർന്നു പോരെ. പിന്നൊന്ന്, ഇവിടെ തെണ്ടി ജീവിക്കാനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. അവർക്ക് യൂണിയൻ ഉണ്ട്. അത് ചേരാ തെണ്ടിയാണ്ടല്ലോ അതി കൊണ്ട് നൂന്നു. பிச்சு கூட எடுக்க யூனியன் இருக்கிறதா? ഒരു കാര്യത്തിൽ ലക്കിയ, ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബെസ്റ്റാ. വഴി കിടന്ന് ചത്താലും ചീഞ്ഞറിയില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് അവരെ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് കുഴിച്ചിടും. എന്താ മോഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ റെഡി. கனவா? கனவுல உண்மையிலுமே அதுக்குள்ள போயிட்டாங்களா? ஆமா. இவருக்கு கண்ணே தெரியாது. ஓ மை காட். അവർക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ മലയാളികളാണ്. ஐஸ்டே காமெடியா பண்ணிட்டு இருக்காங்களே. கக்கும்னா திருடுறது. கக்க கோயில், காக்கா கோயில், காக்கா கோயில். என்னவோ திருட்டு சம்பந்தப்பட்டதான் நினைக்கிறேன் இப்ப டைட்டில். ஐயோ இவனுக்கு வேற கண்ணு தெரியாதுடா. கோவிந்தன் குட்டின்னு சொல்லிட்டாரு. கோமச்சாவா இவனும் சொல்லிட்டாரு பேரை. അവര് വണ്ടിയില് പോയി. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കരണ്ടി കുടിക്കരുതട്ട പോലെ. அது அங்க இருக்காருல்ல ஒரு மேன்ஷன்ல இருக்காரு. ഓ മലയാളിയാണല്ല. കേരള എന്റെ നെഞ്ചത്തോടെ കേരള. നിന്റെ അപ്പനെ പഠിച്ചു തന്നോളെ ബോംബറോട്. നിന്റെ പണക്ക വണ്ടി अरे यार झगड़ा छोड़ निकलो यहाँ से. ഓടി കേട്ടടാ. വാതിലടക്കില്ലേന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ. എനിക്ക് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കാനാ. നിന്റെ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്തോടെ കേട്ടടാ പന്നി. என்னது? அவங்களோட ஏரியா. அது ஓகே. என்ன பேப்பரா பறந்துகிட்டு இருக்கு? நான் காசு நினைச்சிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட். இதான் ஹைஸ்ட் காமெடியோ? ஹேஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. நான் ஹேஸ்ட்ல தான் காமெடி இருக்குன்னு நினைச்சேன். என்ன இருக்கு? സൂക്ഷിക്കണം. പോലീസിന്റെ നിഗമനം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടോ. നാളെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റിൽ വരികയാണ്. ബാക്കി തീരുമാനപ്പെടും. നിങ്ങൾ നടന്നോ? എനിക്കൊരു ഫോൺ ചെയ്യണ്ടേ? ഹലോ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം.
ध्यान से सुनिए। The National Bank has been robbed by one Mr. Thomas Matthews. हाँ, वो अपन अपार्टमेंट्स रूम नंबर 202 में रहते हैं। बाय। இவ கேடி போலயே. नेशनल बैंक में डकैती, आज की ताजा खबर। नेशनल बैंक में डकैती, आज की ताजा खबर। नेशनल बैंक में डकैती, मीडिया न्यूज़। கூட்டு கொடுத்தா கொச்சி நடிப்பாவ. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബേസ്. മോനെ ആര്? നമ്മുടെ ജീവിതം അത് കാര്യം പറ. ബാങ്ക് റോബറിയുടെ പിന്നിൽ അധോലോകമാണെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പോലീസിന് ഇതുവരെ ഒരു എത്തും പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ പറ്റി ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാശ് ആരും പേടിക്കാൻ ചെലവാക്കാല്ലേ? എടാ, എല്ലാ നായ്ക്കും ഒരു നല്ല നാൾ വരും. അപ്പൊ നിന്റെ നല്ല നാള് തുടങ്ങിയല്ലേ? എന്റെ അല്ല, നമ്മുടെ ആ കാശൊന്ന് കൈ കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വിസ എടുക്കാൻ, നാടുവിടാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു തിരിച്ചുവരവുണ്ട്. നമ്മളെയൊക്കെ കളിയാക്കിയവരെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരെയും മുമ്പിലേക്ക് ഈ കാശ് പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും, കണ്ടോടാ നമ്മുടെ കളിയാട്ടമെന്ന്. കഷ്ടകാലമേ ഗോവിന്ദ, தம்பி அவசரப்பட்டு டான்ஸ் ஆடுறீங்க. ட்விஸ்ட் இருக்கு இப்ப. அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு ஓட போறா. யாராவது ஆஹா நினைச்சேன். இந்த வாய்ஸ் வந்துட்டு இவருக்குனே தனியா வச்சிருக்காங்க போலப்பா. இப்போ நரன்ல கேட்டல ஒரு முருகன் சாங், அதே வயசு ஒரு வைப் சாங் ஒன்று வச்சிடறாங்கப்பா அவருக்கு. ஆமா. ஜாலியா ஆடிட்டு இருக்காங்க. டான்ஸ் ஆடுறாரு பாரு. நம்மளால இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. ராவண ப்ரோல இந்த டான்ஸ் ஆடுவாரு உட்காந்து உட்காந்துட்டு அந்த முருகர் சாங்குக்கு. நல்லா வைபான சாங் தான் பாரு. அவ்வளோதான், இவரை முடிச்சிருவாங்க இப்ப. तुम्हारा नाम थॉमस है? हाँ। तुम्हें कमिश्नर के ऑफिस आना पड़ेगा। இவருக்கு இவங்க மேல சந்தேகம் வந்துச்சோ? இதான் நினைக்கிறேன். എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. താനല്ലേ ബാങ്കിൽ കിടന്ന് തോമസിന്റെ പേര് വിളിച്ചു പോയി പറഞ്ഞത്? പേരിലെ അഡ്രസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വെറുതെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ. തർക്കിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും നേരമില്ല. നമുക്ക് വേഗം ഗരാജിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് സ്ഥലം വിടാം. അതാ നല്ലത്. ചിലപ്പോ തോമാച്ച പോലീസിന് ഇടി കൊള്ളുമ്പോ സത്യമെല്ലാം തുറന്നു പറയും. அது கிளாக்கர் கீ இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்மள மறைய வச்சிருக்க அப்படி. ஆமா. இவ கேடி தான் கன்ஃபார்ம். உள்ள வச்சிருவோம், அதை ஓப்பன் பண்ண முடியலன்னா. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഗോവിന്ദായത്. നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എന്നയുടെ പലർക്കും അറിയാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും വിസ ശരിയാക്കി പോലീസ് തപ്പുന്നതിന് മുമ്പേ നാട് വിടും. പിന്നെ പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നീയല്ലേ പറഞ്ഞ ജയിലിൽ ഉണ്ട തിന്നാൻ കിട്ടുന്നത്? പോയി തിന്നടാ. മതി മതി, കുറെ നേരമല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട്. കാര്യങ്ങളുടെ ചൂടാറുന്നവരെ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട കുറച്ചാൾക്ക് വാ. വരുന്നില്ലേ? വരുന്നു. अभी से बैचलर लोगों को किराए पर घर नहीं देने का एक कमेटी का फैसला है. അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗോവിന്ദ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു വിടാതെ തീരുമാനം. ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യ, നാളെ നിങ്ങളുടെ പങ്കള്. അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ കയറും. റൈറ്റ്. ഇറക്കി വിട്ടേക്ക്. ദേ വരുന്നു. നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി. ഞാൻ കടയിലേക്ക് പോകും. இருக்கிற இடமெல்லாம் போகுது. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ്? ആരെങ്കിലും തട്ടിപ്പോയാ? നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആര്? ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി. എന്തിന്? ഈ കാരണം മാനമര്യാദയ്ക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പോയേ പറ്റൂ. പെട്ടി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണർ. വാതില് താഴിട്ട് കൂട്ടി. ഇത് എവിടുത്തെ ന്യായം? ഇവിടുത്തെ ന്യായം. നീ പോടാ, നീ പോടാ. எல்லாம் சேர்ந்து போட்டு அடிக்க போறாங்க.
ഒരു ഗംഭീര അടി നടത്തേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ നിൽക്കില്ല. കാരണം കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് കാണിച്ച കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെയുള്ള റിവ്യൂ കൊണ്ട് നിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നത് ഞാൻ കാണേണ്ടി വരും. ഞാൻ നിൽക്കില്ല. மல்டிலிங்குவல் இருக்காங்கல்ல. എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. சாரி மாப்பு. ഞാൻ നിൽക്കില്ല. ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ബെസ്റ്റ് ജാതകം ആരുടെ? നിന്റെ കാലെടുത്ത് കുത്തി കിടപ്പാടം പോയി കിട്ടും. അത് എന്റെ ജാതകത്തിന്റെ കുഴപ്പമില്ല, അതിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ കുഴപ്പ. കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിക്കാൻ നിന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു. പാമ്പ് കടിച്ചോടെ ചിന്നക്കട ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഒരു 7:30 ആയിക്കാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. அவர் கதை கேட்டுட்டு இருக்காரு. എവിടെ പോയി കിടക്കും? തൽക്കാലം പെട്ടികൊണ്ട തങ്കന്റെ കടയിൽ വെക്കാം. എന്നൊരു സ്ഥലം തപ്പാം. വാ. പേടിപ്പിക്കാൻ ഒരു മുഖണ്ടാക്കി വെച്ചേക്ക. ஆஹா இவரை போட்டு ஆமா ஆமா. ஐயோ ஐயோ. എന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു വിവരം കെട്ടവനാണെന്ന്? എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. എന്തായടോ പൊതുവാളുടെ കാര്യം? അയാളെ കണ്ടോ? കണ്ടു. എന്റെ മുതലാളി ഒരു കുപ്പി കള്ളിന് വേണ്ടി എന്ത് തന്തയില്ലായ്മയും കാണിച്ചോട്ട് നടന്നിരുന്നവനാവൻ. ഇപ്പൊ ഏതോ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോയി ധ്യാനിച്ച് കള്ളുകൂടി നിർത്തി സത്യവും ധർമ്മവും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുക. 10-30,000 മലയാളികളുള്ള ഈ ബോംബെയിൽ മുതലാളി അയാളുടെ മുമ്പിൽ തെറ്റിരുന്ന് ചാടിയല്ലോ. മുതലാളിയുടെ കഷ്ടകാലം എന്നല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ പറയാ. അപ്പോ അവനൊരുത്തനെ ഒതുക്കി കിട്ടിയാൽ എന്റെ കാര്യം തരായിട്ടു. അതെ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ കൊക്കം വളർത്തുന്നുണ്ട്. കൊക്കല്ല മുതലാളി, ഈ കൊക്കിന് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം അതൊന്നും ഒരു കുഞ്ഞു അറിയില്ല. പുറത്തുനിന്നാണ്. அடேங்கப்பா. നീ കരയണ്ട. ആ കാശ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും ചേർന്ന് എന്നെ ഒറ്റി കൊടുത്തതാ. പക്ഷെ അത് അവന്മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ കാശ് എടുത്തവന്ന് മാറ്റി. എനിക്ക് സമാധാനമായി. ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നേ? ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നവരെ അതാരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. അയ്യോ, ഈശ്വരനാണ് സത്യം. ഞാൻ കൊന്നു അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങളെ ചതിച്ചില്ലെന്നാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, കേസ് തോക്കും കണ്ടാൽ ഒറ്റയ്ക്കകത്ത് പോവില്ല, കൂടെ കൂട്ടുനിന്ന് നിങ്ങളുണ്ടാവും പറഞ്ഞു. இந்த கேர்ள் வாய்ஸ் டப்பிங் வாய்ஸ் நினைக்கிறேன். நிறைய வாய்ஸ் இவங்க ஹீரோயின்ஸ் வாய்ஸ் கேட்கற மாதிரி. ഞാൻ ഓടി അകലൊന്നുമല്ല. ഈ തരികളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിസയ്ക്ക് ഒരു 50,000 രൂപ അടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ഇയാളെ കാശ് കൊണ്ട്. നീ ഓടി എന്തിനെ? ഇയാള് കോടതി കെട്ടിവെക്കാനുള്ള കാശ് എടുത്താൽ ഞാൻ വിസയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. അന്ന് മുകളിൽ പോലീസിനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ இவன் தான் அவரோட அசிஸ்டன்ட் போல. അത് അന്വേഷിക്കാൻ തോമസ് ചേട്ടൻ നമ്മളെ അകത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ നമ്മളെ അകത്താക്കും. ഞാൻ അകത്തായ നീ ഞാൻ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ? കുട്ടിക്ക് എന്താണ് എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ്? ഞാനൊരു ഫാനാ. എന്താ പേര്? എലീന. എന്താ ഇവിടെ? ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതാ. ഓഹോ, നമ്പീഷൻ വക്കീലെന്ന് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഴിയില്ലോ. കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. இவன் மாயக்காரிதான். അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദി നല്ലത്. சரக்கு வரையாதுல. ആ പെട്ടി നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാം. നീ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചു. നൈറ്റ് തമ്പുരാന് വന്ന ടെലഗ്രാം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമോനോ ആരാണ്ട് വരുന്നെന്ന്. വണ്ടി അയക്കണമെന്നോ അല്ലോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി. ஒரு வேற ஏதோ எழுதி ஒரு வேற ஏதோ சொல்ல போறாரு நினைக்கிறேன். എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? റീച്ചിങ് ടുമോറോ മോർണിംഗ്. നാളെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ. സമാധാനമായി. എയർപോർട്ടിലേക്ക് വണ്ടി അയക്കണമെന്നോ മറ്റോ? നോ, വണ്ടി അയക്കണ്ട, നേരിട്ട് വന്നോളാന്ന്. ആ നമ്പീശൻ ഒന്നും പറയാണ്ട് ടെലഗ്രാം വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു. എന്തായാലും കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു. ഈശ്വരൻ കാത്തു. വരട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് മാറണം. என்ன எழுதி படிச்சியா? காட்டவே இல்ல. ഇതേപോലെ തന്നെ ചേട്ടനാ പെട്ടിയെന്ന് എടുത്ത്. നീ എന്തിനാ അയാളോട് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തോളാം. അയാളോട് കള്ളം പറഞ്ഞു? അയാളുടെ കൊച്ചു വരുന്നല്ലേ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അല്ല, അയാളുടെ കൊച്ചു വന്നാളെ. നീയാണ് അയാളുടെ കൊച്ചു. ഞാൻ എങ്ങനെ അയാളുടെ കൊച്ചുമോനാവും? 6 மாசம் கழிச்சு தான் பேர வர போறாங்க. നീയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി. കുഞ്ഞുണ്ണി. ഈയുടെ കയ്യിൽ 10 കാശില്ല. തോമസ് കുഴപ്പിച്ച പോലീസ് നമ്മളെ തപ്പും. തോമസ് എന്തിന് തപ്പുന്നത്? പോലീസ് തപ്പുന്നു. തെരുവിൽ കിടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വഴിയും. അയാളുടെ കൊച്ചുമോൻ 7-8 വയസ്സിൽ അങ്ങനെ വീട് വിട്ടു പോയത്. കണ്ണ് കണ്ണാത്തോണ്ട് അവനിപ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞു. താമസിക്കാൻ വീടാം. തൽക്കാലം അത്ര കരുതിയാവും. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ഉടക്കായതുകൊണ്ട് ആരും നമുക്ക് വരാനേ പോകുന്നില്ല. 6 മാസത്തിൽ നമ്മുടെ കേസൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കും. നമ്മുടെ കാശിന്റെയും വിസയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും ആവും. അപ്പൊ നീ അവിടെ താമസിക്കും? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും. ഞാനൊരാൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവരറിയാനേ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നോട് കേട്ടാ. അപ്പൊ അല്ല പൊറോട്ട കഴിക്കും. எனக்கு பரோட்டா.
കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളാണ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കരുത്. ഒരാൾ പറയുന്നു നിന്റെ കയ്യിലെ ലോക്കറിന്റെ താക്കോലുണ്ടെന്ന്. അതിന് താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിലില്ലല്ലോ. എടാ മരുന്ന് തപ്പിക്കുള്ളി നീ അത് എടുക്കുമല്ലോ. എടുക്കണോ? പിന്നെ നിന്നോട് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നുണ്ടാ. മരുന്ന് കുപ്പി. അതെ, അതിനകത്തുനിന്ന് ആ താക്കോൽ എടുത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളോ? അതിനെ ഒളിപ്പിക്കാം. അയ്യോ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. ഒളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ കാണൂലല്ലോ. എങ്കിലും അത് നിന്റെ കയ്യിലാണോ ഉണ്ടാവുക? എന്റെ കയ്യിലില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. എടാ നിന്റെ കയ്യിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക. ഒളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ കാണൂലല്ലോ. എടാ കഴുത താക്കോൽ എവിടെ നിനക്ക് അറിയില്ലേ? മരുന്ന് കുപ്പിയിലെ. ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ, പിന്നെ ഞാനത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ കാണൂലല്ലോ. എടാ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നീ അത് ഒളിപ്പിക്കുന്നത്. ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. നീ ഒളിപ്പിക്കുമ്പോ നിനക്കറിയാലോ അത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. അതാരും അതിരുന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അച്ചായ, എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ അറിയൂ. എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചില്ലേ. ഇപ്പൊ താക്കോൽ അവിടെ ഉണ്ട്. മരുന്ന് കുപ്പിയിൽ. അവിടെ വെച്ചേക്ക്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അവിടെ വെച്ചേക്ക്, അവിടെ വെച്ചേക്ക്. പോ, 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 പോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കണ്ടേ? വെക്കണം. അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ആ, അത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് മറ്റാരും അറിയരുതെന്ന അച്ചായൻ പറഞ്ഞത്. ഒളിച്ചു വച്ചാ പിന്നെ എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ചായ മണ്ടനാണെന്ന്. വെറുതെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. எடுத்தாரு சூப்பர். நைஸ். ஆஹா பாத்துட்டாரு அவன். ஐயோ ஐயோ போச்சு. ச்சே. இவ்வளவு ஈஸியா அங்க இருந்தா கூட அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. என்னப்பா சாவிக்குன்னே செஞ்சு வச்ச மாதிரி ஒரு ஹார்ட் வச்சிருக்காங்க. ഏയ് ബോക്സ് തുറച്ചു ക്ലോസ് பண்ணிட்டு. എന്റെ ഉണ്ണികൃഷ്ണ, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേഗം ഉയർപ്പിച്ചു തരണേ. എന്റെ ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കി തരണേ. ஐயோ ആരാ ആരാത്? कौन? कोई भिखारी हो तो आज लगी देगा. कल्लाना कल्लाना. हाँ കള്ളനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. हाँ ഞാൻ ഉണ്ണിയാ, കുഞ്ഞുണ്ണി. ரைட். കുഞ്ഞേ அவர் தொட்டு பார்த்தாருன்னா அவருக்கு ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞു വന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ കള്ളങ്ങൾ അടുക്കി അടുക്കി നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഗോതമ്പുട്ടി അവിടെ നിന്ന് വീണാ മതി. മൂക്ക് കുത്തി വീഴും, പിന്നെ എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വലിയ തത്വമൊന്നും പറയണ്ട. നിക്കക്കളിയില്ലാത്ത നിലയിലാണ് നമ്മൾ തത്വയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ. പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്റെ കൈയും കാലും വിറച്ചു പോയി. ഗോതമ്പുട്ടി കണ്ണൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ரெண்டு பேருக்குமே அந்த இது இருக்குல்ல. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വന്നോ? പതുക്കെ. എവിടെ മോനെ? നീ എന്താ പുറത്ത് തന്നെ കളഞ്ഞത്? ആ വെല്ല வந்துட்டாங்க அவங்க. ஆமா 24 வயசு ஆகல. ஐயோ போச்சு. നീ അങ്ങ് വളർന്ന് വലുതായി പോയല്ലോ കുട്ട. വർഷം എത്രയായി അച്ഛമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നു. അച്ഛമ്മേന്നൊന്നും വെള്ളിക്ക് മോനെ. അച്ഛമ്മ മൂമ്മേ. അതാരാ? ആരാത്? ആരാ കുഞ്ഞുണ്ണി കൂടെ? നേരത്തെ കേട്ട ശബ്ദമല്ലല്ലോ അത്. ആരാ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? ആരാണ് ചോദിച്ചത്? இவருக்கு அவர் வயசு கொடுக்கணுமா? ஆமா ഞാൻ തന്നെ. സന്തോഷം കൊണ്ട് ശബ്ദം அவர் பேசினா பேரன் ஆயிடுவாரு. അപ്പൂപ്പനോ? അച്ഛൻ. അച്ഛനും അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നൂല്ലേ? അങ്ങനൊന്നല്ലേ, എല്ലാം ഒന്നല്ലേ. അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഉണ്ണിയാണ് ഇപ്പോഴും. മണം മാറി, മുഖം മാറി. അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആയിരുന്നോണ്ട് നല്ലോണം വെളുത്ത് കാണില്ലേ? ഫുൾ സ്കാൻ பண்ணிட்டு இருக்காரு. കിന്നാരൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. മോമ ഒത്തിരി ദൂരം വരെയല്ലേ, ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. കുളിച്ച് വല്ലതും കഴിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അച്ഛമ്മ എന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പെട്ടി എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ. കുഞ്ഞുണ്ണി
എന്താ சத்தமும் தூரமா இருக்கக்கூடாது. ഇത്രയും വലിയ വീട് ഒരു ബാധ്യതയാ. വല്ല ഫ്ലാറ്റിലോട്ടോ മറ്റോ മാറാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സേതുവിനാവുന്നില്ല. ജോലിക്കാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളെയും കിട്ടാനില്ല. ആ പൊതുവാള് പോയതോടെ എല്ലാം അടച്ചിട്ടു. തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. നേരം വെളുത്താൽ അപ്പം തുടങ്ങും കൂടി. ഒരു ബോധവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യസ്ഥനെ എന്തിനാ ഇവിടെ പോകോളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മുറി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പൂട്ടി. ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇല്ലേ? അതോടെ ഫോണും കട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വഴിയെ പോകുന്നവരൊക്കെ കയറി വിളിക്കുക. അതിനും ആ പൊതുവാള് കാശ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. എന്തായാലും ആ ബാധ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു. ഫോണിൽ കേൾക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ശബ്ദത്തിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ സേതു? എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം. മുകളില് ഒരു മുറി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ആർക്കേനായുടെ ഹോട്ടലുണ്ട്. അവിടുന്ന് ആഹാരം വരുന്നത്. ഇവിടെ വെക്കാനും വിളമ്പാനൊന്നും ആരും ഇല്ലല്ലോ. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് സേതുവിന്റെ മുഖത്ത് പുതിയൊരു ഉത്സാഹം കണ്ടത്. ഈശ്വരൻ നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ടും കൈവിട്ടിട്ടില്ല. മനുഷ്യനായ സാമാന്യ ബോധം 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ് ഇങ്ങനെ ചെയ്. എവിടെ നശിപ്പിച്ചു. സമാധാനമായല്ലോ. അനുഭവിച്ചു. കുട്ടി കുഴഞ്ഞെടുക്കും. ഗ്ലാസ് വെച്ച കാണൂല. എന്താ നിന്നോട് അവരുടെ ദേഹത്ത് പോയി അലിച്ചെല്ലി വീഴാൻ പറഞ്ഞ? എന്നെ കൂടെ ഒന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കുന്ന ജാതിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നീ ഇവിടെ കാണിച്ചത്? നൈസായിട്ടൊക്കെ സ്ലിപ്പ് ആയല്ലേ. ഓരോത്തിന് എന്ത് വെച്ചാൽ പറ്റിയത് പറ്റി. ഇനിയിപ്പോ എന്തി കക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പഠിക്കാം. എടാ ആ കുരുടനും കുരുടിയും വിളഞ്ഞ വിത്തുക ഒരിക്കൽ തൊട്ടാൽ മേലോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്ന. അതങ്ങനെ കണ്ണു കാണാത്തവർക്ക് കേൾവി കൂടും, ചെവിയാക്കാത്തവർക്ക് കാഴ്ച ശക്തി കൂടും. ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത കൊടുത്തത് ഈശ്വരൻ അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുത്തത്. யாருப்பா ராவா குடிச்சிட்டு இருக்காரு? നീ ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. ഇനി ആരും ആ മണപ്പുറത്ത് വെച്ച് നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ കിളവന് മനസ്സിലാവും. അറിയൂ? നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചാടണ്ട. ദിശ ശരിയാകുന്നവരെ നീ പുറത്തു പോകണ്ട. വിസ ശരിയാണോ? ഈ കാശ് വേണ്ടേ? 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെ പോകും? ഒരു മാസം ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തും കൂടെ പോകും. ഒന്നുകിൽ ആ പണം എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴിയില്ല. ആ പിശാചിനറിയാം കാശ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അവളും ആ വിക്കിനും കൂടെ കളിക്കുന്ന കളിയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ മണ്ടന്മാരായ അവള് കാശ് കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾ അകത്തുമാവും. നീ എന്ത് അതുകൊണ്ട് അവൾ എവിടെ പോയാലും നീ വിടാതെ അവളുടെ പുറകെ കൂടണം. ആളുമുടി വെച്ചിട്ട് இருக்காரு. എന്ത് രസാ നേരിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അന്തിച്ചു പോയി. പ്രായമുള്ള ഒരാളാവുന്ന ഞാൻ പേര് കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ചത്. ഇത്രയും അംഗമാവൂന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. പുറത്ത് പഠിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല. ഒരു തരം ലവ് ആണ് എനിക്കിപ്പോ നമ്പീറിനോട്. ഞാൻ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല. എന്നെ എലീന എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഇനി എപ്പോഴാ കാണാ? വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ? ക്ഷണിക്കാം. എലീനയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ വിളിക്കാം. இவரை ட்ராப் பண்ணிட்டு இருக்கு. அவரோட லாயர்ல ஏதாவது தெரியுங்கிறதுக்காக இருக்குமோ? கீ தான் எடுத்துருச்சே. இந்த காமெடியில தான் நம்ம பார்த்திருப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பார்ட்ல சந்திப்போம். பை.